بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے۔ پتہ کیوں؟ اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کہ کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعہ ہی شریک حیات ہے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پیلیس پر ہی ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ایسی خواتین جن کے بال کمزور ہوں، ٹوٹتے ہوں، سفید ہو رہے ہوں، کوئی دوائی یا تیل اثر نہ کرتا ہو، تو آسان علاج یہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں روغن بادام لگائیں اور ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھیں۔ چند ہفتوں میں ہی اپنے بالوں میں انقلاب دیکھیں گے۔ بالوں کو گھراں کرنے کا زبردست ٹوٹکا ہے۔ پیاز 2 عدد چھوٹے سائز کے اور سرکہ 1 لیٹر۔ پیاز کو چھیل کر ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ کسی برتن میں سرکہ ڈال کر اس میں پیاز کے ٹکڑوں کو شامل کر دیں اور اسے 1 ہفتے تک سائے میں پڑا رہنے دیں۔ 1 ہفتے بعد پیاز کے ٹکڑوں کو نکال لیں اور سرکہ محفوظ کر لیں۔ اس سرکے کو 10 دن روزانہ رات کو سونے سے پہلے سر کی جلد پر لگا کر مساج کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر سر کو دھو لیں۔ 10 دن کے بعد اس عمل کو ہفتہ میں صرف 1 بار دہرائیں۔ آپ کے بال گھنے اور مضبوط ہونے لگ جائیں گے۔ بالوں کو گھنا کرنے کے لیے انتہائی آزمودہ اور لاجواب ٹوٹکا۔ میری داڑھی کے بال متواتر 6-7 سالوں سے گر رہے تھے۔ ماہنامہ عبقری میں دیے گئے ٹوٹکے کے مطابق میں نے ادرک کا پانی نکالا اور اس میں نیم گرم سرسوں کے تیل کو ہم وزن ملا کر یکجان کر لی۔ بالوں کی جڑیں میں مالش کی تو اگلے دن سے 1-2 بال گرنے کے علاوہ باقی سب محفوظ ہو گئے۔ میں اب یہ عمل مہینے میں 3 بار کرتا ہوں اور بال گرنے سے جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ نسخہ سر کے بالوں کے لیے بھی لاجواب ہے۔ اگر سر کے بال بہت گرتے ہوں تو ہر نماز کے بعد 313 دفعہ اللہ الباری الکبیر پڑھ کر بالوں پر دم کریں۔ انشاءاللہ بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ دشمنوں سے بدلہ اور ان پر غلبہ حاصل کرنا اور ان کی زبان بندی کا عمل چاہے دشمن لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ بعد نماز عشاء سایوزامو الجامو وایوالون دوبرو 313 بار 11 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ دشمن کی ہر چال ناکام ہوگی اور دشمن کی زبان بند اور اس کے عمل کی برکت سے دشمن ہمیشہ خوف زدہ رہیں گے۔ اس دنیا میں جس شخص کی بدولت عاشق کی تھوڑی بہت عزت ہے وہ رقیب ہے۔ جب رقیب نہیں رہتا تو اچھے خاصے عاشق اور محبوب میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ گروہ 2 ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ دوسروں کو چھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دے، عمل پکڑ۔ عورت اپنی عمر صحیح بتا دے تو اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ لہٰذا تعلق وہی بجھتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔
कुछ रिश्तों को खो देने के डर से उन पे अंधा एतबार करना इंसान की मजबूरी बन जाती है। दुनिया फतह करनी है तो आवाज और लहजे में नरमी पैदा करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज्यादा होता है। आप खुद ही अपने लिए बेहतरीन दिलासा हैं, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दुनिया और मुश्किल वक़्त में बेहतरीन थपकी जो आपको कभी हारने नहीं देती। परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है, और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आजिज़ी व शुक्रगुजारी अता फरमाए, आमीन। अगर ख़वातीन को लगता है कि मर्द उन पे जुल्म करते हैं तो बतौर माँ उनको चाहिए अपने बेटों की बेहतर तरबियत करें। किसी औरत का पता करना हो वो कैसी है तो पता करें वो किन बातों पर हंसती है। मर्द का पता करना हो तो उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनसे वो परेशान होता है। औरत को कभी अंडर एस्टिमेट न करें सिवाय इस वक़्त के कि जब उसके वज़न या उम्र की बात की जाए। अल्लाह ताला की मोहब्बत की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि इतने गुनाह होने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें लोगों में ढांप कर इज्जत देता है। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से, यूं सरे आम हम उनका तमाशा नहीं करते। रोएं वो जो मुनकर हैं शहादत हुसैन के, हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जहानत औरत की वो खूबी है जिसका माशाल्लाह ना होना भी खूबी से कम नहीं। ये दरअसल अवीली मुझको मिला मेरे बुजुर्गों से, बहुत छोटे हैं वो जो औरों को छोटा समझते हैं। कुछ लोग मोहब्बत के अहल नहीं होते, उन्हें अपनी जहानत पर इस कदर मान होता है कि वो दूसरों में कीड़े निकालकर किसी और का कद छोटा करके किसी दूसरे की खूबियों में खराबी का पहलू निकालकर अपनी अजमत को कला जगाते हैं। बानो कुदसी। जो लोग खुदा की इबादत तो करते हैं लेकिन खल्क़ के खुदा की मदद नहीं करते, वो खुदा परस्त नहीं बल्कि सिर्फ मतलब परस्त हैं। अरबों की एक आदत रही है, जब उनके घोड़े ज्यादा हो जाते और उनकी नस्लों की पहचान मुमकिन न रह पाती तो सभी घोड़ों को एक मकाम पर जमा कर लेते, फिर खाना पीना उनका बंद कर देते और शदीद किस्म की मारपीट करते। मारपीट के बाद फिर घोड़ों के लिए खाना पीना लाते। तब घोड़े दो मजमूओं में बट जाते थे। कुछ घोड़े तो फौरन दौड़ते खाने की तरफ, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि खिला कौन रहा है। और दूसरे होते नस्ली घोड़े जो उन हाथों से खाना खाने से इनकार कर देते थे जिन हाथों ने मार पीट करके उनकी तौहीन की थी। इंसानी मुआशरों को भी इसी सूरत हाल का सामना है। वो और बदकिस्मती से बद नस्लों की तादाद कहीं ज्यादा है। परिंदे तो कल के लिहाज से दरवेशी के मकाम पे होते हैं। चूंच में कोई दाना कल के लिए नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा वो जगह है जहां दो छोटे मुल्कों का मसला हो तो मसला गायब हो जाता है। छोटी और बड़ी कौम का मसला हो तो छोटी कौम गायब हो जाती है, और अगर बड़ी कौमों का मसला हो तो अक़वाम मुत्तहिदा खुद गायब हो जाती है। हमारे यहाँ जितने भी अच्छे आशिक मिलते हैं वो किताबों या कब्रिस्तानों में ही मिलते हैं। कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है। किस्मत एक पहिए की तरह घूमती है, कोई ऊपर चला जाता है और कोई नीचे की तरफ आ जाता है। जब तुम ऊपर जाओ तो नीचे वालों का हाथ थाम लो, क्योंकि अगले चक्कर में तुम्हें भी नीचे आना होगा।
दुनिया को सच्चे होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। माल या जान का चला जाना नुकसान नहीं, इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नजर से गिर जाना है। भूख बहुत वजनी होती है, इसके नीचे इल्म, हिकमत, अकल, फिक्र, दानाई और दानिश सब दब कर मर जाते हैं। किसी भी समाज में अहम तब्दीली उस वक़्त रूनुमा होती है जब लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वो तकलीफ चंद रोज की होती है जिसे दूर करने के लिए किसी का उम्र भर का एहसान लेना पड़ता है। न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवकत डूब जाने से। औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि देखने वालों को पता चल सके कि वो शादीशुदा हैं। मर्द हजरात को अलबत्ता इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है। दुनिया का सबसे कड़ा इम्तिहान सब्र के साथ अच्छे वक्त का इंतज़ार करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फी अमानिल्लाह।